மாணவர்கள் எவரும் போதைக்கு அடிமையாகாதீர்கள். அடிமையானவர்கள் மீண்டதாக சரித்திரமில்லை. எனவே உங்களையும் சமூகத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் நலன் கருதி கல்வி டிவி. Hi children, how are you going on? We have discussed about the notes the previous class. We have discussed about the invitation note also the last class, but I will start with the invitation notes from the beginning. Okay, invitation notes. What is invitation note? This is not an invitation card, right? It is different from the invitation card. Okay, right? We have learned those things the previous classes, right? This is a situation for your invitation note. This is a situation. You have decided to celebrate your 16th birthday, so you want to invite one of your best friends there, right? This is a situation. You want to ask him to take photographs for this occasion. This is for the additional instruction for you. You should ask him to take photographs for your birthday party. Okay? The third one, you want to invite his family for lunch and the evening tea party. This is a second request. You are asked to write the invitation not only for him but also his family for lunch and the evening tea party. Lunch and the evening tea party. So you have to write a invitation note. Okay? How can you write it? First, you put the date. Second one, the salutation, short salutation. This is the format of the note. Okay, there. Then you can start your body part of the invitation note, right? I separate the colors for your identification for the sentences, right? Now, I have decided to celebrate my 16th birthday on coming Monday date in my home. So, here we can put what, when, and where, right? We have put those three things here in one sentence. I have decided to celebrate my 16th birthday. First one, what is it? Or what is it for? 16th birthday celebration. When? On coming Monday. You should put the date in digits. Venue. Where? In my home. நாங்கள் பார்த்த நாங்கள் what, where, when, how, which போன்ற WH questions-க்குள்ளால நாங்கள் இந்த மைண்ட் மேப்பை செட் பண்ணி எடுக்கணும். அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த 3 types of WH questions-க்கு நாங்கள் இங்கே தெளிவாக போட்டுட்டோம் ஒரே சென்டென்ஸ், ரைட்? இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் கொஸ்டினையே கேள்வியாக சில வேர்ட்ஸை ஆட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹேவ் டிசைடட் டு செலிப்ரேட் யுவர் பர்த்டே நாங்கள் தந்திருப்பேன், ரைட்? அங்கே
நான் இந்த சர்க்கிள் பண்ணின 3 I my 16 இது மூன்றும் அங்கே அநேகமாக இராது. ரைட், கொஷனில் இது மூன்றும் அநேகமாக இராது. அந்த கொஷனுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கைட்லைனில் இது மூன்றும் இருக்காது. அங்கே ஐக்கு பதிலாக ஜூ இருந்திருக்கும், மையக்கு பதிலாக ஜூவா இருந்திருக்கு. 16ன்றதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் அநேகமாக. எத்தனையாவது பர்த்டேன்றதை சொல்ல மாட்டேன். சில வேலை சொன்னாலும் பரவாயில்லையே, அதையே போட்டுக்கொள்ளுவோம். ரைட், அப்போ இதை நாங்கள் மாற்றி அமைச்சிருக்கிறோம். You have decided to celebrate your birthday, so you want to invite. அங்கே கேள்வி பார்த்து நாங்கள் முதல் ரைட். அப்போ நாங்கள் அதை விட்டுட்டு இதை மட்டும் எடுக்கிறோம். அப்போ அங்கே you have, இங்கே I have, your my birthday, your birthday my birthday ஆக மாறி இருக்குது. அப்போ நான் இங்கே தெளிவூட்டல் 16th ஒன்றை ஆட் பண்ணி இருக்குது. On coming Monday, அப்போ கம்மிங் மண்டேண்டா இந்த கம்மிங் மண்டே ரைட். ஒரு வருஷத்துலேயே 54 மண்டே வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ கம்மிங் மண்டேண்டா இது. ஸோ நாங்கள் இந்த we should put the date here, particular date. Okay, where in my home. இல்லை நீங்கள் இதை இன் மை ஹோம் போட இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டோ ஹோட்டலோ இல்லை ஹாலோ ஏதோ ஒன்று நீங்கள் அங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கொள்ளத்தக்கதாக இருக்க வேணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும். ரைட், இப்போ அடுத்த விஷயம். அப்போ அடுத்த கேள்வி கேட்டது என்ன? You want to invite one of your best friends and his family for lunch and the evening tea party. இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருந்தது தெளிவாகும். ரைட், இங்கே அதை போட்டிருக்கிறேன். என்ன? You want to invite, I wish to invite. I wish to invite you, அப்போ ஃப்ரெண்டுக்கு தானே எழுதுறியல் தரனுக்கு, you and your family for lunch and the evening tea party. For lunch and the evening tea party. அங்கே அப்படியே தான் இருக்கு, அங்கே அப்படியே தான் இருக்கு. இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருந்த விஷயம் இங்கே I hope that you will take photographs for me. அப்போ இங்கே நாங்கள் எழுதுறேன்டா என்ன எழுதுவோம்? சாதாரணமாக நாங்கள் you take photographs to me என்று எழுதுறாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, அப்படி எழுதியிருப்பான். இல்லை you must take photographs to the party, இல்லை at the party, on the party, ஏதோ ஒன்று பாவிக்கிறாங்க. ரைட், அதெல்லாம் பிள்ளை. அப்போ நீங்கள் ஓட பண்ணையிலாக ஆனால் ப்ளீஸ் பண்ணி கேட்கவும் தேவையில்லை. நீ வேறு உங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் உரிமையோடு நீங்கள் கேட்கலாம். அப்போ உரிமையோட கேட்கலையும் நீங்கள் என்ன நாசூக்காக என்று சொல்லுவீங்க, கௌரவமாக கேட்குறது. எப்படி கேட்குறீங்க? ஐ ஹோப் தட், நான் நம்புகிறேன். ஐ ஹோப் தட் யூ வில் டேக் photographs for me. I hope that you will take photographs for me. அப்போ இது ஒரு ரிக்வெஸ்ட், எனக்காக நீ ஃபோட்டோ எடுக்கிறது. அப்போ எடுப்பாயோ என்றெல்லாம் கேட்கல, உன்னைத்தான் நம்பி இருக்கிறேன் ஒரு நம்பிக்கை, அவரைத்தான் நம்பி இருக்கிறேன். அவரை கொஞ்சம் என்ன பப்பாவில் ஏற்றி வச்சிருக்கிறீங்க. ரைட், அப்போ அவரை நல்லா உயர்த்தி வச்சிருக்கிறீர்கள், உன்னைத்தான் நம்பி இருக்கிறீர்கள். ஐ ஹோப். இப்போ அவருக்கு கொண்டே ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஸோ நீங்கள் இப்போ அவருக்கு என்ன செய்ய போறீர்கள்? அவருக்கு ஒரு ஆர்டர் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்றீங்க. என்ன? டோன்ட் ஃபெயில் டு பி ஹியர் வித் யுவர் ஃபேமிலி. தவறக்கூடாது, கட்டாயப்படுத்தி சொல்றீங்க. யூ மஸ்ட் கம். நாங்கள் அதான் பாய்,
You must come to my birthday party with your family. இல்லாட்டி you and your family must come to my birthday party என்றுதான் நாங்கள் போடுவோம். மேல் கட்டாயம் வரணும் என்று சொல்றது. சரிதான். அப்ப இங்க நாங்கள் அதையுமே கொஞ்சம் நாகரிகமாக don't fail, தவற விடாது. கட்டாயம் வா என்றதை விட தவற விடக்கூடாது. டு பி ஹியர் வித் யுவர் ஃபேமிலி, இந்த குடும்பத்தோடு இங்கே இருக்க தவறாது. பார்த்தீங்களா? இப்போ கொஞ்சம் என்ன கௌரவமாக எழுதப்பட்டது. இப்போ யார் எழுதினார்? நீங்கள் தான் நாது. இமேஜின் தட் யூ ஆர் நாது. ஸோ புட் அ சிக்னேச்சர் as நாது. Right? Shall we move? If in the imagine that you are there and write a reply note to your friend Nathan to accept the invitation note. அப்ப இந்த ஒரு இன்விடேஷன் வருது என்றால் சில வழியாகவே ஒரு இன்விடேஷன் அங்கே தந்துட்டு அந்த இன்விடேஷனில் உங்களோட இன்கன்வீனியன்ஸ் வசதி குறைவு, அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வது இன்கன்வீனியன்ஸ் சிச்சுவேஷன், you will be in an inconvenient situation on that day ன்னு சொல்லி கேட்கலாம். இதை இங்கே கேட்கப்பட்டிருக்குது accept. You accept your friend's request or invitation. So you have to write a note as a reply to your friend. Right? Imagine that you are there and write a reply note to your friend Nathan to accept the invitation. எழுதி பாப்பமா. Right? Put the date. To whom this note? The body of the note. The body part of the note. அப்ப நாங்கள் இங்கே ஒரு வேலை செய்யணும். என்ன, ஒரு ஆள் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு உங்களை கூப்பிடுறாருன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் சம்மந்தமான ஒரு க்ரீட்டிங்கை முன் வைக்கிறதால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, உங்களுக்கு லாபம் இருக்குது. 50 வேர்ட்ஸை கவர் பண்ணிக்கொள்ளலாம். மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரைட்? மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு க்ரீட்டிங்கை அந்த இடத்துல வைக்கலாம். இப்போ அதுக்காக ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ அதெல்லாம் தேவையில்லை. அது லெட்டராக போடும். ஆனால் இந்த நோட்டுக்கு நீங்கள் வேற விஷ் பண்ணி எழுதுறது பிழை இல்லை. மை அட்வான்ஸ் விஷஸ் ஃபார் யூ. ஐ ரிமெம்பர் தட் டேட். பாடிச்சாச்சாடி என்ன, அந்த தேதி எனக்கு ஞாபகம் தான். இந்த பர்த்டே நான் மறப்பேனா? இப்ப அவர் சொல்ற I must be in your home on that day with my family. அவர் பாவிக்கலாம் must be. நீங்கள் அவருக்கு must be பாவிச்சு. முதல்ல நான் சொன்னேன் என்ன, don't fail பாவிச்சேன். அவ don't failலையும் அங்கே come go அதெல்லாம் தேவையில்லை, be இருக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல. ரைட்? அப்ப I must be in your home on that day with my family. அப்ப முழுசாக accept பண்ணி இருக்கிறேன். இல்லை இதில் நாங்கள் போடலாம் I must be in your home on that day without my family. அப்படியும் ஃபேமிலி இல்லை. Because they have arranged a trip to Kandy. ரைட்? இப்போ நான் வருவேன், வீட்டுக்காரர் வரையில்லை அப்படியும் சொல்லலாம். எதிர்கொள்ளைக்குள்ளே அதையும் சொல்லிக்கொள்ளலாம். ரைட்? இப்போ நான் அப்படி நீட்டே இல்லை, சுருக்கமாக போட்டிருக்கணும் உங்களுக்காக. நீங்கள் அப்படியும் எழுதலாம். இப்போ நான் வருவேன், ஆனால் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கலந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கணும். ஏனென்றால் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் ஒரு ட்ரிப்புக்காக. ஸோ அவை வர மாட்டேன். ஆனால் நான் ட்ரிப்பை கேன்சல் பண்ணி உனக்காக வருவேன்னு சொல்லி அவருக்கு கொஞ்சம் கூட
உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை நெருக்கமாகி காட்டலாம். ரைட், அது உங்களோட எபிலிட்டியை பொறுத்து நீங்கள் மேலும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். ரைட், அடுத்தது அவர் நம்பிக்கை கொடுக்குறார். இங்கேயும் மஸ்ட் பாவிக்கிறார். ஏன் கடும் நம்பிக்கை கொடுக்குறார். ஐ மஸ்ட் பிரிங் மை கேமரா, கட்டாயம் கேமரா கொண்டு வருவேன், உறுதியாக சொல்லியாச்சு. அட் வாட் டைம் வில் ஸ்டார்ட் த டீ பார்ட்டி. இப்போ அவராங்க ஈவினிங் என்று தானே போட்டவர். அப்போ ஈவினிங் என்றால் நீங்கள் மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு போனீங்கள், உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, எப்படின்னு நின்றுட்டு வரலாம். ஆனால் இங்கே என்ன, இந்த சொல்லு கணக்காக கூட்டுறதுக்கும் மற்றது இவன் போக்குவரத்து இவன் ட்ராவலிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காகவும் அப்படி ஒன்று கேட்கலாம் என்ன. அப்போ இங்கே கேட்குறேன், அட் வாட் டைம் வில் ஸ்டார்ட் த டீ பார்ட்டி. அடுத்தது இது அங்கே கேட்டிருக்க மாட்டேன்னா நீங்கள் மேலதிகமாக சேர்க்கிற விஷயம், I am ready to join with the pre-arrangements. Please ask. The pre-arrangements-லையும் நான் கலந்து கொள்றதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன். I am free. So, if you ask, I will come. Or I will join the pre-arrangements. அப்போ அதையும் அப்படியும் போட்டுருக்கலாம். If you ask any help, I can help for you அப்படியும் எழுதியிருக்கலாம். ரைட், இங்கே சுருக்கமாக எழுதியிருக்கேன். I am ready to join with the pre-arrangements. Please ask. Right, with the who, the sentence. அப்போ அவரோட அங்கே கேட்டது நீயும் குடும்பமும் வரணும், ஓம் போட்டாச்சு, அட்வான்ஸ் விஷஸ் ஒன்று கொடுத்தாச்சு, இந்த கேமரா ஃபோட்டோ எடுப்பேன் நம்புகிறேன், ஐ மஸ்ட் பிரிங் மை கேமரா. இங்கேயும் ஒரு மஸ்ட்மாக வச்சுக்கிறேன், ஐ மஸ்ட் பி இன் யுவர் ஹோம் ஆன் தட் டே. அந்த நாளில் நான் வீட்டில் நினைப்பேன் நினைப்பாங்க டே. அப்போ இங்கே பண்ணமெண்டா போடலாமா என்ன, ஆன் தட் டே for the lunch and the evening tea party with my family. கொஞ்சம் நீளமாகி நீங்கள் எழுதி கொண்டிருக்கலாம். லஞ்சுக்கு நிற்பேன், ஈவினிங் டீ பார்ட்டிக்கு நிற்பேன், கட்டாயம் நிற்பேன், மஸ்ட் பி. இங்கால ஐ மஸ்ட் பிரிங் மை கேமரா நம்பிக்கை கொடுத்தாச்சு. அவர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுத்துட்டான். அப்போ இப்போ எங்களுக்கு கண்டென்ட் ஓகே ஆகிடுச்சு. கண்டென்ட் அவர் கேட்ட கேள்வி எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஒரு தொடர்ச்சியில் அங்கே சொல்லியிருக்கிறோம். அதே நேரம் அடிஷனலாக நாங்கள் முதல்ல அட்வான்ஸ் விஷஸை சொல்லியிருக்கிறோம். அதோட மேலதிகமாக நாங்கள் உன்னுடைய பர்த்டே எனக்கு ஏற்கனவே ஞாபகம் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். பிறகு இங்கால அவருக்கு உதவி இதெல்லாம் தேவையண்டா கேள் நான் வந்து செய்ய ரெடியாக இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அதோட சும்மா ஒரு மேலதிக கேள்வியாக போட்டிருக்குது, எத்தனை மணிக்கு டீ பார்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண. சரிதானே? ரைட். Shall we move the next part? Okay. Imagine that you are there and write a reply note to your friend Nathan to explain about your critical situation. சிக்கல் நிலைமை. உங்களுக்கு அங்கே போக முடியல, உன்னால் போக முடியல, ஒரு நெருக்கடி. அப்போ இதை நாங்கள் வெளிப்படுத்தணும் எங்களுடைய நோட்டில். ரைட். அப்போ இதுக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக கையாளுவோம். ஏன்னா நாங்கள் அந்த லீவ் நோட் எழுதின மாதிரி கொஞ்சம் ப்ளீஸ் பண்ணி தான் எழுதுவோம். ஐ கான்ட் கம் எழுதலாமோ, ஐ டோன்ட் கம் எழுதலாமோ, இல்லை இதுகள் எழுதலாது. ரைட். பார்ப்போம் என்ன எழுதுறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம். Put the date, the receiver's short name, right, body of the letter. இங்கேயும் நாங்கள் அட்வான்ஸ் விஷஸ் போயிடலாம். போறனோ போகலையோ அவருக்கு விஷ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதே வேளையில் ஐ ரிமெம்பர் that date.
sorry, I am unable to participate or attend your birthday celebration. Participate பாவிக்கலாம், attend பாவிக்கலாம். Unable to come to your birthday, therefore, right? I can't come, I don't come, அது எழுதுல, right? You must avoid that. Terms come, go, can't, don't, like that. Celebration. Because the reason out பண்றேன், ஏன் வர முடியல, reason, right? Reason, ஏன் வர முடியல, தவிர்க்க முடியாத ஒரு வாழ்க்கை பிரச்சனை மாதிரி இருக்க வேணும். இல்லையண்டா அதை ஃப்ரெண்டுக்காக போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் அல்லது கேன்சல் பண்ணலாம் தானே, right? Because I have to submit my final presentation on that day at Kandy. இப்போ யாழ்ப்பாணத்திலையும் இல்லை, இல்லை கிளிநொச்சி வவுனியாவிலும் இல்லை. ரெண்டா போட்டு காலமாக போட்டு ஈவினிங் டீ பார்ட்டிக்கு அல்லது லஞ்சை 1 கில்லாட்டிலும் 3க்கு 4க்காவது வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமோண்டா இல்லை. ஏன் இவர் தூர இடத்துக்கு போக போகிறார். அதுக்கும் என்ன ஃபைனல் ப்ரெசன்டேஷன். அப்போ செமிஃபைனல்களோ அல்லது முன்னுக்கு செமிஸ்டர் ப்ரெசன்டேஷனுகள் இல்லை, ஃபைனல் ப்ரெசன்டேஷன். அதை மிஸ் பண்ணினா அப்புறம் ஒரு வருஷமோ அங்காலேயோ வெயிட் பண்ணணும், ரைட்? அப்போ இது தவிர்க்கவே இயலாது. அப்போ அப்படி ஒரு காரணத்தை நீங்கள் போடணும். Because I have to submit my final presentation on that day at Kandy. இப்போ உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு கொஞ்சம் சோர்வு வந்திருக்கும், ஐயோ அவங்க வர மாட்டானே, இப்போ அதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குறீங்கள அப்படி. பட் மை ஃபேமிலி மஸ்ட் பி வித் யூ, உன்னுடன் இருப்பார், கட்டாயமாக உன்னோட இருப்பார், குடும்பம் பேர், ரைட்? My brother can take photographs better than me. இப்போ ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குறேன், என்னை விட நல்ல என் பிரதர் எடுப்பார் தானே ஃபோட்டோ. டோன்ட் worry about it. Don't worry about the photographs. அப்படியும் போட்டிருக்கலாம். என்னென்னு போட்டிருக்கலாம்? Don't worry about the photographs because my brother can take photographs better than me. போட்டிருக்கலாம், ரைட்? அப்போ அது நீங்கள் இனி கொஞ்சம் கூட்டி எழுதலாம். Don't worry about photographs and போட்டுட்டு அங்கால ரீசன் அவுட் பண்ணலாமே. இல்லை என் ஃபாதர் அதை விட நல்லா எடுப்பார், போட்டிருக்கலாம். சிஸ்டர் நல்லா எடுத்திருப்பா, போட்டிருக்கலாம். அது உங்களோட விருப்பம், ரைட்? அப்போ my brother can take photographs better than me. அப்போ இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? ஃபோட்டோகிராஃப்ஸும் ஓகே ரெடி, உனக்காக ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து தரலாம். அதை பற்றி யோசிக்காத. நான் மட்டும்தான் வர மாட்டேன், வீட்டுக்காரரும் வருவினா ஃபோட்டோவும் எடுப்பேன். அப்போ வருவினம் அல்ல, விசிட் யூ அல்ல, வித் யூ, உன்னுடன் இருப்பார்கள். அப்போ அங்கே கொஞ்சம் டீப்பாக மறைமுகமாக கொடுக்குறோம். என்ன லஞ்சுக்கும் இருப்பினும் டீ பார்ட்டிக்கும் ஃபுல் டே உன்னோடையவே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவினோம், சரிதான்? அப்போ இந்த அங்கே லஞ்சுக்கும் டீ பார்ட்டிக்கும் கேட்டபடியா மை ஃபேமிலி மஸ்ட் விசிட் யூ, உன்னிடம் வருவார்கள், அங்கே இருப்பினமோ சாப்பிடுவினமோ ஒன்றும் சொல்ல இல்லை. ஆனால் இங்கே மஸ்ட் பி வித் யூ, உன்னுடன் இருப்பார், கட்டாயம் நிச்சயப்படுத்தி சொல்கிறேன். குடும்பம் உன்னோட தான் இருக்கு. டோன்ட் worry about that. இங்கே பிரதர் ஃபோட்டோ எடுப்பாருன்னு சொல்லியாச்சு. He will do that for you. அவர் உனக்காக இதை செய்து தருவார். I am ready to join with the pre-arrangements. Please ask me. இதை நாங்கள் வழக்கமாக போட்டிருக்கிறோம். என்ன முன்னேற்பாடு. ஏன் இவர் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு முதல் நாள் தான் போனாலும் அதுக்கு முன்ன ப்ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸுக்கு என்ன கேள், நான் ரெடியாக இருக்கிறேன், நான் உதவி செய்கிறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன். நல்லொரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பினுடைய இதை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறேன், ரைட்? அப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்டைலில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்கள் என்ன செய்யணும், பாஸ்ட் பேப்பர்ஸில் வந்த இல்லை ப்ரொவின்சியல் பேப்பர்ஸ் அல்லது வேறு ப்ரொவின்ஸ் பேப்பர்ஸ் ஏதோ அதில் வந்த இந்த டைப்
இந்த invitation and replies. அப்போ invitation note என்றா எப்படி எழுத போறீர்கள், அதுக்குரிய ரிப்ளை தார சிச்சுவேஷனுக்கு எழுதணும். இப்போ நீங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணுறீங்களா, அல்லது உங்களோட கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்களா என்னன்ற விஷயம் அங்கே தருவினம். அப்போ தாரதை இப்போ நோட் அண்டு கண்ட உடனே இன்விடேஷன் அண்டு கண்ட உடனே நீங்கள் படபடண்டு அதை இன்விடேஷன் நோட் அண்டு எழுதுறீங்க. அதே மாதிரி ரிப்ளை பண்ணுங்கோண்டு கண்ட உடனே ஓம்பார்ன்னு எழுதுறீங்க. அப்போ அங்கே வடிவாக அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும், அதை ஸ்டடி பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்ளணும். போகிறதா போகிற இல்லையா, அதில் போக இயலுமா போக இயலாத. அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த ரிப்ளைகளை கொடுக்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். ரைட். அப்போ நீங்கள் என்னென்ன பேட்டர்னில் இது கேப்பினம், அப்போ நான் இந்த சொன்ன மாதிரி தான் நாங்கள் கேப்பினம். அப்போ நீங்கள் அதை பாஸ் பேப்பர்ஸ்லேயே என்ன செய்யணும், ஸ்டடி பண்ணி நீங்கள் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கொள்வோம். வேண்டாம் பார்த்தா எழுதலாம் மாதிரி இருக்கும். எழுதி போட்டு நீங்கள் 2ஆம் தரம் 3ஆம் தரம் ஒரு நாள் 2 நாள் கழித்து நீங்களே அதை வாசித்து பார்த்தா தெரியும் அதில் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் வந்திருக்கு, அது எப்படி திருத்தலாம், அது இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி விரிவாக்கலாம் அல்லது சுருக்கலாம், வேர்ட்ஸ் கவுண்ட் சரியாக இருக்கா, இல்லை 30க்குள்ளே தான் நிற்குதா, இல்லை 40க்கு மேலே போயிருக்கா, இல்லை 60க்கு மேலே போட்டுதா, அதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இப்போ அதில் வர டவுட்ஸை உங்களோட டீச்சர்ஸ்கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம், கிளியர் பண்ணிக்கொள்ளலாம், கரெக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ரைட் ரைட். அப்போ இப்போ லாஸ்ட் ஹூ இஸ் த சென்டர் போட்டுட்டான் தரேன். ரைட் ரைட். அப்போ நாங்கள் இந்த நோட்ஸ் பார்த்துருக்குறோம். ரைட். அப்போ இந்த நோட்ஸில் நாங்கள் முதல் நாங்கள் என்ன பார்த்து நாங்கள் ஒரு மெசேஜை கன்வே பண்ணுறதுக்கான நோட்ஸ், ஒரு மெசேஜை எப்படி கன்வே பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு தகவலை எப்படி பரிமாற போகிறோம். அது இன்ஃபர்மேஷன் அது மெசேஜாகவும் இருக்குது. இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜஸை எப்படி கன்வே பண்ண போகிறோம் இல்லை சென்ட் பண்ண போகிறோம் நோட்டில். அதே மாதிரி பார்த்தோம் அடுத்தது லீவ் நோட். ரைட். அப்போ லீவ் நோட் பார்த்தோம். அப்போ நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போக முடியல, ஸோ அதுக்கான லீவ் நோட். அடுத்தது பார்த்தா இன்விடேஷன் நோட். அப்போ இந்த இன்விடேஷன் நோட்ன்றது எப்படியானது, இன்விடேஷன் நோட்ன்றது எங்களுக்கு ஒரு ஆளை இன்வைட் பண்ணுறது அல்லது ஒரு இவெண்ட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணுற மாதிரியான நோட். அப்போ அந்த இன்விடேஷனுக்கு 2 விதமான ரிப்ளை, பாசிட்டிவ் ரிப்ளை அண்ட் நெகட்டிவ் ரிப்ளை. ரைட். அப்போ அது ரெண்டும் பார்த்தேன். ரைட். இப்போ அடுத்த விஷயம் பார்க்க போகிறோம், நோட்டீஸ். இதே கேள்வியில் வர ஒரு விஷயம்தான் நோட்டீஸ். இதுக்குரிய மார்க்கிங் க்ரைட்டீரியா எல்லாம் ஒன்று தான், ஒரே மாதிரி தான். கண்டென்ட் 2, லாங்குவேஜ் 3, altogether 5. அப்போ இந்த கண்டென்ட்ன்றதும் அங்கே மாதிரி தான். அதாவது அந்த தீம் ஓ த கன்செப்ட். அப்போ அந்த கன்செப்டை அப்படியே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி அதுக்குரிய ஒரு முழுமையான விளக்கத்தை அவை கேட்டதுகள் கேட்காததுகள் என்று சொல்லி ஒரு முழுமையான விளக்கத்தை நீங்கள் கொடுப்பீர்களாக இருந்தால் கண்டென்ட்டுக்குரிய ஃபுல் மார்க்ஸை நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம். அப்போ அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் பாவிக்கிற லாங்குவேஜ், vocabulary, லாங்குவேஜுக்குள்ள vocabulary, spelling, formation of sentence or pattern of sentence, அதுகள் எல்லாம் டென்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்ததாக 3 மார்க்ஸ் அங்கே உங்களுக்கு வரும். சரிதான். அப்போ இந்த நோட்டீஸ், அப்போ நோட்டீஸ், அப்போ நோட்ன்றதும் லெட்டர்ன்றதும் அது பர்சனல் பர்பஸுக்கானது. நோட்டீஸ்ன்றது common, right? Common purpose or public, right? What is a notice? What is the purpose of a notice?
how can we write or design or publish it? How can we write it? Or how can we design it? How can we publish it? I mean, the publish it என்றது எங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு தேவையில்லை. டிசைன் ரைட். அப்போ இந்த ரைட்டிங்கிலேயே டிசைனும் இருக்க வேணும். ரைட். அப்போ இந்த ரைட்டிங்ன்றது ஒரு டிசைனாக, நோட்டீஸ்ன்றது சும்மா அப்படியே ஒரு நோட் மாதிரியோ அல்லது ஒரு பேராகிராஃப் அப்படியே குப்பையாக எழுதி விட்டால் ஒரு தடையும் அதை அட்ராக்ட் பண்ணாது. ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்தால் தான் அந்த நோட்டீஸை ஆக்கள் ஒப்சர்வ் பண்ணுவேன். அப்போ அவே அட்ராக்ட் பண்ணினால் தான் அடுத்த கட்டம் அந்த நோட்டீஸில் என்ன ரீட் பண்ண வலிக்கிடுவீங்க. ரைட். அப்போ ரீட் பண்ணினால்தான் உங்களுடைய பர்பஸ் அங்கே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. சரிதானே? ரைட். அப்போ what are the types of notes? அப்போ நோட்ஸின் வகைகள் என்ன? handbills, posters, announcements. அப்போ handbills உங்களுக்கு தெரியும். என்ன பாம்ப்ளேட்னு சொல்லுவீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள். இந்த ரோட்டுக்கரை வழியே நின்று மற்றது இந்த கார்னிவல்ஸ் அதுகளில் இப்போ நல்லூர் திருவிழா வந்த நல்லூர் திருவிழாவிலே அப்படி அந்த ஃபங்க்ஷன்களில் ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் தங்களுடைய அட்டுகளை சின்ன சைஸில் உங்களுக்கு கையில் தருவேன். ரைட். அடுத்த போஸ்டர்ஸ். இது வந்து வால்ஸ்லேயோ அல்லது நோட்டீஸ் போர்ட்லேயோ பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் விசிபிலிட்டியாக பெருசாக கவர்ச்சியாக இருக்குது. எல்லாமே கவர்ச்சியானது தான். அனௌன்ஸ்மெண்ட், அறிவித்தல்கள். அப்போ இந்த அறிவித்தல்கள் ரெண்டு விதப்படும். ஒன்று ரிட்டன் பேட்டர்ன், மற்றது வாய்ஸ். அப்போ நாங்கள் அது கடைசியாக அதை பார்ப்போம். இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்ன்ற விஷயம் ஒன்று இருக்குது, அதை கடைசியாக பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் இந்த ஹேண்ட்பில்லோ போஸ்டர்ஸ். அப்போ ஹேண்ட்பில்ன்றது கொஞ்சம் சைஸ் சின்ன இருக்கும். நீங்கள் கையில் கொடுத்து விடுவீர்கள். அவர் வீட்டை போயிருந்து மறதில் வாசிக்கலாம், அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து வாசிப்பார். அதுக்கு கொஞ்சம் அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும். போஸ்டர்ஸ் என்றால் அவர் கொண்டு போக முடியாது. அப்படி ஒன்று பைக்கில் போக அல்லது பஸ்ஸுலையோ இன்னும் போக இல்லை ரோட்டில் போய்க்குள்ளே அப்படி வாசித்து கொண்டு போகக்கூடியதாக இருக்கும். இல்லை ஸ்கூலில் ஒரு நோட்டீஸ் போடுங்கோண்டா அந்த நோட்டீஸ் வந்து என்ன கிட்டத்தட்ட போஸ்டர் மாதிரி தான் எழுதி நீங்கள் நோட்டீஸ் போர்டில் போடுவீங்க. அப்போ அது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கணும், கொஞ்சம் கவர்ச்சியாக இருக்கணும். அப்போ தான் அதை திரும்பி பார்ப்பேன். ரைட். அப்போ இந்த விஷயத்தை பார்ப்போம். அப்போ நாங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்குள்ளாலேயே போய் பார்ப்போம். இமேஜின் தட் யூ ஆர் த செக்ரட்டரி ஆஃப் த இங்கிலீஷ் லிட்டரரி அசோசியேஷன் ஆஃப் யுவர் ஸ்கூல். யூ ஹேவ் டிசைடட் டு கண்டக்ட் இங்கிலீஷ் டே செலிப்ரேஷன் ஆஃப் 2023. இப்போ நாங்கள் 24க்கு போடுவோம். ரைட். ஸோ யூ ஆர் ஆஸ்க்ட் டு ரைட் அ நோட்டீஸ் டு இன்ஃபார்ம் all the students of your school. All the students of your school. அப்போ நீங்கள் யார் உங்களோட டார்கெட் குரூப் பேர் the whole school. ரைட். அப்போ முழு ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் பேஸ் பண்ணித்தான் நீங்கள் எழுத போறீங்க. அப்போ இதை நாங்கள் எப்படி எழுத போகிறோம்? இதை எப்படி எழுத போகிறோம்? Can you try? Right. We will meet with the notice the next class. Okay. Goodbye. கல்வி டிவியில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது Facebook மற்றும் YouTube பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்.